बहुत ही सत्कारयोग किसान वीरों, श्री वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। और सारे किसान भाइयों ने मेरी मोकली राम राम जी। नरमे की फसल जी आ वो बड़ी जिला फाजिलका वास्ते बड़ी अहम फसल है, क्योंकि नरमा हो गया 10,000, क्योंकि नरमे का रेट है 10,000। तो जिस हिसाब का मौसम की भविष्यवाणी जिमें हुई है, कीड़ियां का हल्ला जिमें पहले डॉक्टर साहब भी दस के गए ने, गुलाबी सुंडी का हल्ला भी हो सकता है, तो उहदे बारे आप डिटेल च गल करांगे। तो जिथे तक जिला फाजिलका की मैं जाके गल करा किसान वीरों, तो इस जिले दे विच जिन्ने ब्लॉक ने, जिन्नियां बरादरियां ने, तो उन्नियां ही फसलां अपने इत्थे हैगियां ने। आपां पूरे पंजाब दे विच फसली विभिन्नता की गल जेकर आप करते हैं, जिन्नी फसली विभिन्नता जी अपनी फाजिलका डिस्ट्रिक्ट दे विच है, पूरे पंजाब च नहीं सही। नरमा भी उन्ना की है तो झोना भी इन्ना की है। तो बागां का एरिया जो लगभग जोड़ा है 30-35 हज़ार हैक्टर है, जो मेरे डॉक्टर नील दस के भी गए ने, 82,000 किले जो अपने बागां का एरिया भी जोड़ा है। तो जिथे तक नरमे कपाह की गल करिए, पहले बीटी बारे डॉक्टर साहब गल करके गए ने भी नरमे कपाह के उपर किहड़ियां सुंडियां का तो रस चूसण वाले कीड़ियां का हल्ला ज़्यादा होंदा है, क्योंकि हरेक चौथे पंजवें साल जी है कोई ना कोई अलामत अपने सामने खड़ी हो जाती है। पिछले 2-3 साल आप चिट्टे मच्छर ते बड़े हिम्मत मल्ला मार के आप कंट्रोल किया चिट्टा मच्छर, तो पिछले कुछ बारी देख रहे हैं आप कुछ एरिए जी गुलाबी सुंडी का हल्ला जो स्टार्ट हो गया है। एक मेरे जकड़न की पिछोकड़ की जेकर गल करा भी बीटी कॉटन, जिवें डॉक्टर मनप्रीत तुहानूं दस के भी गए ने भी बीटी कॉटन आए नूं अपने 10-15 साल हो गए हैं। कोई नवी तकनीक आती है तो उस तकनीक की कुछ आप देखते हैं, अज कोई नवा ब्रांड आता है, गड्डी आती है, मॉडल चेंज होते रहते हैं, पुराने आते रहते जाते रहते हैं, लेकिन गुलाबी सुंडी का अटैक ये कीड़ा नहीं चला गया सी, ये कीड़ा दबिया हुआ सीगा। जो गुलाबी सुंडी तुसीं वेख्या होगा, जिहड़े पुराने बजुर्ग बैठे ने आम नरमिਆਂ के उपर उन्हें किनियां स्प्रेयां कीतियां होणगियां, पहले 15-15 16 स्प्रे होंदियां सीगियां गुलाबी सुंडी वास्ते। तो जदों आपां हुण वेखण लए भी ये जिहड़ी गुलाबी सुंडी है, इहदा अटैक स्टार्ट कित्थों है? महाराष्ट्र दे विच, गुजरात दे विच, साउथ दे विच इस सुंडी का अटैक पिछले कुछ सालों तो आ भी रहा है। तो अपने हरियाणा पंजाब दे विच, हालांकि पिछले साल फाजिलका दे विच मगरों जाके थोड़ा अटैक होया सीगा, अपनी थोड़ी बचत रही है। बठिंडा ते मानसा दे विच, बठिंडा दे विच कुछ पिंडां च जिवें अटैक होया, तो जींद के आसे पासे जो हरियाणा के पिंड है उत्थे भी वेखा गया भी इस गुलाबी सुंडी का हल्ला स्टार्ट हो गया। तो किसान दोस्तों, हले अपने को टाइम सीगा कि आप गुलाबी सुंडी बहुत वधिया तरीके नाल कंट्रोल कर सकते हैं। मैं परसों भी यही गल कर रहा सीगा भी जेकर आप गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करना है, पहली गल तो लैक्चर ढंग नाल सुनना पैना है। दूजी गल ये है कि जेकर गुलाबी सुंडी को आप कंट्रोल करना है तो अपना जड़ा जज्बा जड़ा है, जी हिम्मत जी अपनी है, वो यूक्रेन वर्गी होनी चाहिए है, तो असला अपने को रशिया वर्गा होना चाहिए है, तां ही आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि गुलाबी सुंडी एक ऐसी सुंडी है जिंदी रहन सहन के बारे, किन्ने अंडे देंदी है, कित्थे कित्थे अंडे देंदी है, कदों अंडे देंदी है, उस चीज़ का इलम होना बहुत जरूरी है। जेकर गुलाबी सुंडी तो हल्कियां फुल्कियां स्प्रेयां बाद दसूं उहदे नाल मर भी जाऊगी, लेकिन इलम का होना बहुत जरूरी है भी इहदे जीवन चक्कर बारे आपां नूं पता होना बहुत जरूरी है भी कदों अंडे देंदी है, कित्थे वसदी फिरदी है, डोरमेंट स्टेज दे विच, सुरमाई अवस्था में हुण कित्थे पई है। आपां जेकर सारियां गल्लां पता होणगियां तां ही आपां जिहड़ी आ नरमे की गुलाबी सुंडी नूं आपां कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम बहुत घट दिंदी है। कोई होर भी कीड़ा ना पूरे सीजन चलता रहिंदा जाके, क्योंकि टाइम बहुत घट दिंदी है। फुल खिड़िया कदों बिच्चे वड़ गई पता नहीं लगता, जमींदार जिन्नी मर्जी स्प्रे करते कंट्रोल होनी बहुत मुश्किल हो जाती है। इस करके तकनीकी गल की जेकर आप गल करिए, आपां नूं कोई भी कीड़ा है बीमारी है, जिवें डॉक्टर साहब दस के भी गए ने, 3 चीज़ां बहुत जरूरी है। एक तो होस्ट, मतलब अपनी जिहड़ी फसल होगी, एक बीमारी या कीड़ा हो गया, एक वातावरण। ये जदों तीनों चीज़ों का समेल होंदा जाके तो बीमारी या कीड़ा जेके उनका हल्ला स्टार्ट होंदा जाके। किसी मौसम दे विच कोई कीड़ा ज़्यादा आ जाता है, किसी मौसम दे विच कोई कीड़ा ज़्यादा आता है। तो गुलाबी सुंडी दे विच बीटी दे विच जिहड़ी रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी है, जिवें डॉक्टर साहब पहले तुहानूं दस के भी गए सीगे भी आपां एक पैकेट रिफ्यूजिया बीजिया ही नहीं आपां कदे, कई साल हो गए नहीं। 120 ग्राम का पैकेट आउंदा सी, चक के आपां बाहर छड्ड दिंदे हुंदे सीगे। तकनीकी
ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਕਨੀਕੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਿਊਜੀਆ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਉਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ, ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਗਾ ਅਤੇ ਪੀਲੀ ਜੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਥ੍ਰਿਪ ਗਏ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਹੈ ਨਾਲ ਸਿੱਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜੇਕਰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਸ ਚੁਸ ਨਾਲ ਕੀੜੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਚਾਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੁੰਡੀਆਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਕਾਈ ਮੈਟ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹੱਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਛੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਟਨ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੁੰਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ 'ਚ 4 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਂਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁੰਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੈਪਸੂਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਇਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਘੁਮੱਕੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 4 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਂਡਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਡੀ ਹੈ ਉਹ 10 ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਇਆ ਹੈ ਉਹ 7 ਤੋਂ 8 ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘੁਮੱਕੜ ਹੈ ਉਹ 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਉੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਡੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁੰਡੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਘੁਮੱਕੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਦਿਨੇ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਡੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ 150 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਆਂਡੇ ਇੱਕ ਅੱਡੜ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਮਕੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਆਂਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਚਿੱਟੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁੰਡੀ ਆਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ 4 ਸਟੇਜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅਗਲਾ ਸਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਧਾਰੀਆਂ ਜੇ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਗਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਲਾਬੀ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਊਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੈਪਸੂਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੂੜੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਛੱਟੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਅਡਲਟ ਜਿਹੜਾ ਘੁਮੱਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਫੈਲਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਖਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਜਿਹੜਾ 15 ਤੋਂ 20 mm ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਭੜਕੀਲਾ ਜਿਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਲੇਟੀ ਚਾਂਦੀ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਗੂੜੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਂਡੇ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ, ਸੁੰਡੀ 10 ਤੋਂ 14 ਦਿਨ, ਕੈਪਸੂਲ 7 ਤੋਂ 8 ਦਿਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਡਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੁਮੱਕੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਵਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਤੋਂ 30 ਤੋਂ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣਾ। ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘੁਮੱਕੜ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਸੁੰਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 150 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੀੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਡੀ ਹੈ ਉਹ 150 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 150 ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 50 ਜਾਂ 55 ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਸੁੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 55 ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 55 ਜਿਹੜੇ ਆਂਡੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਈ, ਉਹ ਦੇਊਗੀ 2887 ਅੰਡੇ। 55 ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 2887।
ਤੇ ਜੋ ਤੀਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ 2887 ਨੇ ਫਿਰ 55 ਅੰਡੇ ਦਿੱਤੇ। 1,51,568 1 ਲੱਖ। ਇਹ ਹਾਲੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 30 ਤੋਂ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ। ਇੱਕ ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ 1,51,568 ਦੇਖ 1,51,568 ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ 55 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ 79,57,293 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁੰਡੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਸੁੰਡੀ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਅਗਰ 5-10% ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਸੁੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਰੂਪ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮਧਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਨਰਮਾ ਆਪਾਂ ਬੀਜਤਾ ਪਹਿਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਫੁੱਲ ਗੁੱਡੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਂਡੇ ਦੇਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਨਰਮਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਗਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਧਾਣੀ ਵਰਗੇ, ਭੰਬੀਰੀ ਵਰਗੇ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਫੁੱਲ ਜੇ ਬਣ ਗਏ ਵੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੋਲਨ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਥ ਕੇ ਐਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਟਿੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟਿੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਹੱਲਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਿੰਡਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੋਹਰਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਕੱਚੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਟਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਡੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੋਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ, ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਰਮੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕੜੀ ਨਾਲ ਕੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਵਾਧਾ ਰੋਕ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁੰਡੀ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਛੱਟੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਬੰਨ ਛੱਟੀ ਰੱਖ ਉੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਂਗ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਏਡੀਓ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਡਲਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਛੱਟੀਆਂ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਧ ਖੜੇ ਟੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੰਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਲਿੱਪ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸੁੰਡੀ ਆਊਗੀ ਕਿੱਥੋਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸੁੰਡੀ ਇਸ ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘੁਮੱਕੜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਇਆ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਸਟ ਹੈ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਰਮਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਭਿੰਡੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇਖੋ ਘੁਮੱਕੜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਛਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਮੂੰਗੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਕਟੀਨੋਫੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਡੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਸਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਰਮਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘੁਮੱਕੜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਰਮੇ 'ਤੇ ਆਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਸੁੰਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਗੁੱਡੀ ਲੱਗਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਅਟੈਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਛਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ